नमोऽस्तु ते। धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं, धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं, सततं धीमहि गायत्रीं, सततं धीमहि गायत्रीं, धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं। संध्यात्रितये मुनिविनुता, संध्यात्रितये मुनिविनुता, सवितृवरेण्य श्रीरूपा, सवितृवरेण्य श्रीरूपा, धीमहि चोदनशीला, धीमहि चोदनशीला, भर्गो रूपां तां देवीं, भर्गो रूपां तां देवीं, भर्गो रूपां तां देवीं, भर्गो रूपां तां देवीं। धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं, सततं धीमहि गायत्रीं, सततं धीमहि गायत्रीं। महितचतुर्विंशतिवर्णा, महितचतुर्विंशतिवर्णा, त्रिपदां देवीं षट्कुक्षीं, त्रिपदां देवीं षट्कुक्षीं, पञ्चशिरस्कां दशहस्तां, पञ्चशिरस्कां दशहस्तां, उपनयनार्थे विनियुक्ता, उपनयनार्थे विनियुक्ता, उपनयनार्थे विनियुक्ता, उपनयनार्थे विनियुक्ता। धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं, धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं। मुक्ता विद्रुमहेमनीलधवलच्छायैः मुखैस्त्र्यक्षणैः युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशकषाः शुभ्रं कपालं गदां शङ्खं चक्रमधारमिन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे, हस्तैर्वहन्तीं भजे। मुक्ता विद्रुमहेमघना, मुक्ता विद्रुमहेमघना, घनधवलोज्ज्वल वर्णमयीं, घनधवलोज्ज्वलवर्णमयीं, व्याहृतिरूपां प्रणवार्थां, व्याहृतिरूपां प्रणवार्थां, गायक सच्चिदानन्दकरा, गायक सच्चिदानन्दकरा, गायक सच्चिदानन्दकरा, गायक सच्चिदानन्दकरा। धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं, धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं। धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं, धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं, धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं,
धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्री जय जय माता जय जय माता जय माता जय जय माता जय जय माता गायत्री जय जय माता गायत्री जय जय माता जय श्री माता जय जय माता जय श्री माता जय जय माता चंडी माता जय जय माता चंडी माता जय जय 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 माता भानवी जय जय माता भानवी जय जय माता गायत्री जय जय माता गायत्री जय जय माता जय श्री माता जय जय माता जय श्री माता जय जय माता वैष्णवी माता जय माता वैष्णवी माता जय जय माता काली माता जय जय माता काली माता जय जय माता सरस्वती जय जय माता सरस्वती जय जय माता जय श्री माता जय माता जय श्री माता जय जय माता जय जय माता जय माता जय जय माता जय जय माता जय श्री माता जय माता जय जय माता जय जय माता जय श्री माता जय माता जय श्री माता जय जय माता जय श्री माता जय माता जय श्री माता जय जय माता जय श्री माता जय माता जय श्री माता धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं सततं धीमहि गायत्रीं जय बोलो जगज्जननी गायत्री मातకు జై రండి గాయత్రీ మాత. ఈరోజు శతచండీ యాగంలో 9వ రోజు గాయత్రీ మాత రావటం విశేషం. సావిత్రి ఆవాహనము అని. రేపు మహాపూర్ణాహుతి అమ్మవారు మనకి ప్రత్యక్షమవుతుంది. అలా గాయత్రి ఉపాసన, సంధ్యోపాసన, సూర్యోపాసన 3 పేర్లు ఒకటే, వేరే వేరే పేర్లు, కానీ కర్మ ఒకటే, సత్కర్మ ఒకటే. దాన్ని తప్పకుండా చేయాలి అనేదాన్ని మనకి చాలా స్పష్టంగా చెప్పి, ఇక దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఫలము విష్ణు పదము. అది ఏమొస్తుందండి? విష్ణు పదము లభిస్తుంది. యద్గత్వాన నివర్తంతే తద్ధామ పరమమ్మ. ఎక్కడికి వెళ్ళి తిరిగి రారో అటువంటి పదము లభిస్తుంది అని చూసారా? దాన్ని భగవంతుడు మనకి అనుగ్రహిస్తాడు క్రమంగా, ఒకేసారి కాదు, క్రమంగా. ఒకరోజు సంధ్యావందనం చేసి రాలేదే అంటే కాదు అది. నువ్వు అన్నన్ని జన్మలు క్రమం తప్పకుండా సంధ్యావందనం చేసి ఉంటే ఈ జన్మలో ఒక సంధ్యావందనం సరిపోతుంది. దానికి నువ్వు యోగ్యత సంపాదించి ఉండాలి, లేకపోతే చేస్తూ ఉండాలి. అటువంటిది నిర్ధూత దోష పంకానాం. ఇక అలా అలా సంధ్యావందనం చేసి 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 యతి అయ్యేటువంటి యోగ్యత సంపాదిస్తాడు. సన్యసించకుండా మోక్షం రాదు కదా, క్రమముక్తిలో రావాల్సిందే. అలాగే మోక్షం రాదు, సన్యాసంతోనే ముక్తి అనేది చాలా స్పష్టంగా భగవద్గీతాది గ్రంథాల్లో, బ్రహ్మసూత్రాల్లో చెప్పారు. అది లేకుండా రాదు అని ఇద్దరికే చెప్పారు. సూర్యమండల భేదినవు అని ఒకరు సన్యాసి పరివిరాట్, ఇంకో ఆయన వెన్ను చూపించకుండా దేశం కోసం యుద్ధం చేసినటువంటి పౌరుడు. వీళ్ళిద్దరూ సూర్యమండలాన్ని దాటిపోతారు అని చెప్పారు. సైనికుడు మన కోసం కష్టపడుతూ ఉన్నాడు, వాళ్ళకి అది భగవంతుడు ఇస్తాడు. మరి యుద్ధాలు రాలేదా స్వామి, ఏం చేయాలంటే సైన్యంలో ఉంటే చాలు, యుద్ధం రాకపోతే ఏం చేస్తాం? అది వస్తే మంచిది వాళ్ళకి, మనకు కాదు. అట్లా అనుకోవద్దు, యుద్ధం వస్తే మంచిదని. మనకు కాదు, రాకూడదు. యుద్ధాలు వద్దు, శాంతిగా ఉండాలి. వాళ్ళు యుద్ధంలో సదా సన్నద్ధంగా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటారు. ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేస్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు వాళ్ళకి అని. అలా వెన్ను చూపించకుండా దేశానికి కాపులా కాస్తూ, ఏ కర్మ అయినా సరే వాళ్ళ స్వధర్మము స్వకర్మ, దాన్ని విడిచిపెట్టకుండా, వెన్ను చూపించకుండా అంటే ఏమిటి? పారిపోకుండా అని అర్థం. చేసిన వాళ్ళకి ఆ సూర్యమండల భేదినం, సూర్యమండలాన్ని భేదించుకుని వెళ్ళేటువంటి శక్తి వస్తుంది. కాబట్టి సంధ్యావందనం వల్ల మనకు ఫలం ఏమిటి అనంటే, తర్వాత జన్మల్లోనో లేదా ఈ జన్మలోనో సన్యసించేటువంటి ఒక అధికారము వస్తుంది. అది స్త్రీలైతే తర్వాత వాళ్ళకి మళ్ళీ పురుష జన్మ తర్వాత సన్యాసమా, ఇదంతా చాలా పెద్ద చర్చ. దానికి పోయేది వద్దు మనం. మొత్తానికి యతి, ఆ యతులకి ఎట్లా నిర్ధూత దోష పంకానాం, వాళ్ళు
సమస్త దోషాలనేటువంటి బురద కడిగేసుకుని ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళకి యతీనాం సంయతాత్మనాం, వాళ్ళు అంతా కూడా మనస్సుతో సహా అన్ని నిగ్రహించి ఉన్నారు. స్థానం తత్పరమం విప్ర పుణ్యపాప పరీక్షయే. అది చూసారా, ఎవరు పుణ్యాన్ని వదిలేసుకోవాలనుకోరు. సంసారులు అట్లా ఎందుకు అనుకుంటారు? అలా అనుకోరు. పుణ్యం కావాలి, సంసారులకు పుణ్యం కావాలి. ఏంటంటే ఆ పుణ్యమే వాళ్ళని ఆ బండి నడిపించేది. పుణ్యం సంపాదించుకుంటూ ఉండాలి. వాళ్ళు పుణ్యం మాకొద్దు అని వదిలేసుకోలేరు. వాళ్ళు నిరంతరం పుణ్యం సంపాదించుకుంటూ ఉంటారు. కానీ యతులకు అట్లా కాదు, వాళ్ళు పుణ్యపాపాలు రెండు వదిలేసేయాలి. ఆ సంకల్పమే లేదు. వీళ్ళు సంకల్పం చెప్పి ఫలానా మాకు క్షయమ స్థైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ధన కనక వస్తు ఇవన్నీ చాలా పెద్ద చెప్పుకుంటారు. వాళ్ళు చెప్పాలి. సన్యాసులకు అది లేదు. సన్యాసులకు అది లేదు. విశ్వశాంతి అర్థము కూడా లేదు. లోక కళ్యాణార్థం కూడా లేదు. లోకమేమిటి, కళ్యాణం ఏమిటి, అంతా బ్రహ్మమయము అని చూసినప్పుడు అనేది యతుల యొక్క కథ. అది సన్యాసుల యొక్క. అది మాకు విడిచిపెట్టండి, మీకు వద్దది. దాన్ని చేయడానికి మేము ఉన్నాం కదా, చాలు. మీరు పుణ్యం సంపాదించుకుంటూ ఉండాలి. సంసారులు వాళ్ళు పుణ్యంలో ఉండాలి. పుణ్య పాప పరీక్షయే. వీళ్ళకి పుణ్యము పాపము రెండూ కూడా కరిగిపోయాయి కాబట్టి అటువంటి వారికి ఆ విష్ణుపదము లభిస్తుంది. నిరతాష్టాక్షర విద్యా పరతంత్రులు. అది అష్టాక్షర విద్య అని చెప్పి ఉపనిషత్తుల్లో చాలా విశేషంగా చెప్పారు. ఆ అష్టాక్షరీ మంత్రం తెలిసింది కదా అందరికీ, ఓం నమో నారాయణాయ అని. అటువంటి ఆ మహామంత్రము అష్టాక్షర విద్య. నిరతాష్టాక్షర విద్యా పరతంత్రులు చిత్సుఖానుభవ నిత్యాత్ముల్. వారు చిత్సుఖానుభవ నిత్యాత్ముల్. ఇలా ఒక మంత్రమైనా చేస్తూ ఉంటారు, లేదా కేవలం ప్రణవము చేస్తూ ఉంటారు, ఓంకారాన్ని జపిస్తూ ఉంటారు. చిత్సుఖానుభవ నిత్యాత్ముల్. చిత్సుఖ అనుభవ నిత్యాత్ముల్. చిత్సుఖము అంటే సచ్చిదానందము అని. ఆ సచ్చిదానందాన్ని అనుభవిస్తూ సచ్చిదానందుడితో ఉంటూ సచ్చిదానందంలోనే మునకలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని అర్థం. చిత్సుఖానుభవ నిత్యాత్ముల్. హరిభక్తులు అరేం చేస్తారు? తద్విష్ణో పరమం పదం అనుచు నెచటు భక్తి దళంతుర్. వారు దేన్నైతే తద్విష్ణో పరమం పదం, వేదంలో చెప్పినట్టుగా తద్విష్ణో పరమం పదం, తద్విష్ణు అది పరమపదం, అది అమృతం, అది అని దేన్నైతే వాళ్ళు నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉంటారో అటువంటి ఆ విష్ణు పదము లభిస్తుంది అని ఆ సంధ్యోపాసనానికే తోక ఇదంతా కూడా ఇంకా విశేషం ఫలం. అట్లా ఆధారభూతం లోకాన. ఏమిటది ఆ విష్ణు పదము అంటే ఏమిటి, ఏం చేస్తుంది అది, దాని నుంచి ఏమి ఉపయోగం లోకానికి అంటే అది ఆధారభూతం లోకాన. సమస్త లోకాలకు కూడా అది ఆధారభూతంగా ఉంది. అంటే అన్నిటిని పట్టుకుని ఉంది అది. అది లేకపోతే లేం మనమంతా ఎట్లాగైతే ప్రాణం ఉంటే నిలిచి ఉన్నామో అట్లా ఈ లోకానికంతా కూడా అది ప్రాణము. ఆధారభూతం లోకానాం త్రయాణం వృష్టి కారణం. అది అక్కడక్కడ వాళ్ళ ఆయా లోకాల్లో వృష్టి వాళ్ళకి కావాలి. మనలాంటి వర్షాలు కాదు అక్కడ, ఆ వర్షము వేరే, కానీ ఆ వర్షం కావాలి. ఇక్కడైతే మనకు నేరుగా వర్షం కావాలి. వర్షం లేకపోతే మనం బతకలేము. వృష్టి కారణం. శరీరానికి కూడా వృష్టి కావాలి, తెలుసా? శరీరానికి వృష్టి ఏమిటి చెప్పండి? శరీరానికి కూడా వృష్టి అంటే వర్షం వస్తున్నప్పుడు పోయి బయట తడిసి రావటం కాదు. శరీరానికి వృష్టి ఏమిటి? సౌందర్య లహరిలో చెప్పారు శంకర భగవత్పాదాచార్య స్వామి వారు. ప్రపంచం సించంతి పునరపి రసాంనాయ మహసహ. సౌందర్య లహరి పైన నుంచి అమ్మవారి పాదాల నుంచి కురిసేటువంటి అమృతధార, కరుణాధార, అది వృష్టి. అది కావాలి శరీరానికి. దాన్ని సంపాదించుకోవాలి. అక్కడ అట్లా కళ్ళు మూసుకుంటే అమ్మవారు సహస్రారంలో కనిపించాలి. అమ్మవారి నుంచి అట్లా ఏది మనం మధు అభిషేకం చేస్తాం అమ్మవారికి, తేనెతో అభిషేకం చేస్తే అట్లా తేనె అమ్మవారి నుంచి కారుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ అభిషేకాలు మనం చూడాలి. ఎందుకు అంటే అదంతా లోపల అనుభవానికి వస్తుంది మనకి. అట్లా తేనె కారుతోంది అమ్మవారి నుంచి, కారుతూ ఉంటా. ఇదే లోపల అనుభవం, ఇదే అమృతం. లోపల అమ్మవారు ఆ అమృతం అట్లా కురిపిస్తూ ఉన్నారు.
ఎక్కడ వెళ్తుంది అది అని 72,000 నాడులకి ప్రపంచం అంటే అదే ప్రపంచం. ఎక్కడో వర్షం కురుస్తుంది, ఎవరికో పంట పండుతుంది. విచిత్రం. కూర్గులో వర్షం కురిస్తే మైసూరులో డ్యామ్ నిండుతుంది. ఎట్లా ఇది? అక్కడి నుంచి నీళ్లు వచ్చాయి, ఇక్కడంతా వీళ్ళు పంట పండించుకుంటున్నారు. అలాగే ఇక్కడెక్కడో వర్షం కురిస్తే, అమృతం కురిస్తే అది మొత్తం శరీరం అంతా తడుపుతుంది. 72,000 నాడులకి వెళ్తుంది అది. ఆ భావన ఇక్కడి నుంచే రావాలి. అది ఇక్కడ నా హృదయమా, అది మరి ఆ స్థానాలు ఉపాసకుడి ఒక అధికారం. కానీ మొత్తానికి అక్కడ పుట్టేటువంటి అమృతం ఉందే, శరీరం అంతా తడిపేటువంటిది అది. దాన్ని అందుకని అదే వృష్టి కారణం, త్రయాణం వృష్టి కారణం. మూడిటికంటే అది స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలకి అని అర్థం. మూడిటికి కూడా అది అమృత కారణం, వృష్టి కారణం. ఇక ఏవమేతత్ పదం విష్ణో తృతీయమమలాత్మకం, అది తృతీయ స్థానము. ఇక ముందు 2 స్థానాలు చెప్పారు, దాని తర్వాత ఇది తృతీయమమలాత్మకం. అటువంటిది విష్ణు పదమది అని చెప్పి, ఆ విష్ణు పదము నుంచే మనకి ఆకాశగంగ వచ్చింది. ఆకాశగంగ విష్ణు పదం నుంచి. బ్రహ్మ కడిగిన పాదము, బ్రహ్మము తానైన పాదము. ఆ విష్ణు పదము నుంచి గంగ ఎట్లా వచ్చింది అంటే, ఇప్పుడు విష్ణు పదము అంటే మనం ఒక స్థానము అన్నట్టుగా మనస్సులో అనుకున్నాం. ఇప్పుడు అది విష్ణు పాదము. వామనావతారంలో త్రివిక్రముడై స్వామి వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మాండ కటాహాన్ని ఇట్లా కొడితే, బద్దలు కొడితే, అక్కడ బయట ఉండేటువంటి గంగను తీసుకొచ్చాడు ఆయన. మనలో లేదు, ఈ బ్రహ్మాండంలో లేదు. బ్రహ్మాండం బయట ఉంది. ఆ బయట ఉండేటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చాడు. అనుభవం, మనం ఉపాసన చేసి కలిగేటువంటి అనుభవం శరీరంలో లేదు. శరీరంలో ఉంటే తెలిసేదే, మనకి తెలియాలి. శరీరంలో రక్త మాంసాలు ఉన్నాయి, ఇంకా ఎముకలు ఉన్నాయి, ఇంకా ఇవన్నీ నరనాడి మండలాలు అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఈ అనుభవము సాధనలో ఉంది. సాధనలో ఉంది అనుభవం. అది ఆ సాధన వల్ల నీ శరీరంలో తెలుస్తోంది. అది ఎక్కడో బయట నుంచి తెచ్చుకున్నట్టుగా ఉంది, చూస్తే లోపల ఉన్నట్టుగా లేదు. అది ఏదో అనుభవం అండి, అది అట్లా వచ్చింది, వెళ్ళిపోయింది. ఇది నారద మహర్షి మనం అనుకున్నట్టుగా వెతుక్కున్నాడు ఆయన. ఎక్కడ మళ్ళీ ఆ అనుభవం నాకు కలగట్లేదు అని మళ్ళీ ఆ అనుభవం కోసం వెతికి ఏదైనా ఒక చోట మనకి ఒక దేవస్థానంలో ఒక సంతోషం కలిగితే మళ్ళీ ఆ దేవస్థానానికి వెళ్తాం, మళ్ళీ ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్తాం. ఎంతో బాగుందండి, ఆనందంగా. లేకపోతే మీరంతా ఎందుకు వస్తారు దత్తభక్తులంతా? ఏదో ఆనందం మీకు తెలియనిది, అలౌకికమైన ఆనందాన్ని మీరు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు, అందుకనే వస్తూ ఉన్నారు కదా. లేకపోతే ఎందుకు వస్తారు? అది అంటే అది మరి శరీరంలో ఉన్నట్టుగా తెలియాలంటే సాధన చేయాలి. సాధన చేస్తే అప్పుడు శరీరంలో ఉన్నట్టుగానే తెలుస్తుంది. అలా ఆయన అమృతాన్ని తీసుకొచ్చాడు. అమృతం అంటే ఆకాశగంగ తీసుకొచ్చాడు. అందుకనే అక్కడ శ్రీశైలంలో కానీ మన తిరుమలలో కానీ ఆకాశగంగ, గంగా స్నానం. అది పాతాళ గంగ, ఆకాశగంగ రెండు ఉన్నాయి అక్కడ. శ్రీశైలంలో పాతాళ గంగ, తిరుమలలో ఆకాశగంగ. చూసారా, ఇది విశేషం. అట్లా ఆకాశగంగా యొక్క ప్రాదుర్భావం ప్రస్తావన మైత్రేయ పరాశర మహర్షి చెప్తూ ఉన్నారు. మైత్రేయ, ఆ విష్ణుపదం నుంచి గంగా నది పుట్టిందయ్యా. ఆ గంగ సమస్త పాపాలని పోగొడుతుంది. దాని గురించి ఏం చెప్పేది? గంగా జై బలో గంగామయ్యాకి జై. వాళ్ళకి ఇది మహామంత్రం. ఆ గంగా తీరంలో ఉండే వాళ్ళకి గంగామయ్య పారే అమ్మలాగా చూస్తారు వాళ్ళు. గంగా అంటే అది కరుణ అట్లా ప్రవహిస్తోంది అని చూస్తారు వాళ్ళు. ఏదో నీళ్లు జడస్వరూపంగా చూడరు వాళ్ళు, చైతన్యం. అట్లే రక్షణ చేసుకోవాలి, నీళ్లు మనం కాపాడుకోవాలి. నీళ్ల ప్రాంతంలో, నీళ్లలో ఎటువంటి సందర్భంలోనూ అశుచి చేయకూడదు, చాలా తప్పు అది. నీళ్లలో బట్టలు తొక్కడం, షాంపూలు ఇవన్నీ చేయకూడదు, బయట తెచ్చుకొని చేసుకోవాలి. గంగకేం లేదు, అవన్నీ పవిత్రమైపోతాయి. రుద్రభాష్యంలో చెప్పారు కదా. ఇక్కడ రథాలు పోతూ ఉంటే ఆ రథాలు పోయే చోట అంతా నీళ్లు, బురదంతా లోపల పారుతూ ఉంటుంది. ఏమైంది? గంగ శుద్ధమైపోయింది. అది పడి గంగలో శుద్ధమైపోయింది. అది గంగకేమీ కాల. గంగ అట్లాగే ఉంటుంది, నిత్యశుద్ధ అని. గంగకేం లేదు అది. కానీ అలా అని చెప్పి అదే పనిగా మనం పోయి అలా దానిలో అపరాధం అది చేయకూడదు.
అందుకనే సమస్త పాపాల్ని పోగొడుతుంది. అది దేవాంగనల అంగరాగాల మైపూతతో తెల్లని రంగుతో వెలిగిపోతూ ఉంటుంది. అక్కడ దేవాంగనలు స్నానము చేసి పంపించారట. వాళ్ళంతా అక్కడ స్నానం చేస్తున్నారు, మనకు తెలియదు. మనం అదే నీళ్లలో ఏది దత్తాజీ వారు పైన స్నానం చేసి మనకి పంపిస్తే కింద మనం స్నానం చేస్తూ ఆనందిస్తామే, ఆ మాదిరిగా వాళ్ళు పైన స్నానం చేస్తున్నారు. అదే నీళ్లు మనకి వస్తూ ఉన్నాయి. అమ్మలందరూ పైన స్నానం చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ గంగ వస్తోంది అని. అది గంగామాత. అది మహావిష్ణువు యొక్క ఎడమ పాదం నుంచి, దాని యొక్క బొటనవేలి గోటి నుంచి పుట్టింది. ఆయనేమి పెద్ద శ్రమ చేయలా, అట్లా పెరుగుతూ 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 వెళ్ళిపోతున్నాడు త్రివిక్రముడు. ఒక ఎడమ పాదం అట్లా ఎత్తాడు ఆయన. అట్లా వెళ్ళి ఆ గోరు కొంచెం ఇట్లా తగిలింది. తగిలితే దానికి చిల్లు పడిపోయింది. అంత మూర్తి అది, వామనమూర్తి, అది త్రివిక్రమమూర్తి. ఇప్పుడు ఆ త్రివిక్రమమూర్తి ఊరికే ఇట్లా తగిలితే చాలు, నేనేం చేయలేదండి అంటారే పిల్లలు, నేనేం చేయలేదు అదే పగిలిపోయింది అన్నట్టు. అలా త్రివిక్రముడు నాకేం తెలియదు అన్నట్టుగా చూశాడు. ఊరికే ఇట్లా వెళ్ళింది. వాళ్ళేదో ఊరికే బలూన్ దగ్గర కూడా డబ్బు అంటుంది. అది ప్రొద్దున్న అనింది ఒకటి, ఇండిపెండెన్స్ డేకి తెచ్చుకొచ్చారు. డబా 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 అని పగులుతున్నాయి. ఏం చేయకపోయినా అట్లా స్వామి త్రివిక్రముడు పెరుగుతూ 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 పోతే ఇక అట్లా తగిలింది. అక్కడి నుంచి అమృతం వచ్చి, అరే ఇదే సమయం రా, ఇదే సమయం రా అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. కమండలం పట్టుకుని వచ్చాడు. అమ్మో మళ్ళీ నీళ్ళు వెళ్ళిపోతే కష్టం అని. ఆయన తెలియదు ఎంత నీరు వస్తుందని. వెంటనే పట్టుకున్నాడు. అందరూ తీసుకోండి, మనం వెళ్ళి అక్కడి నుంచి గంగ నీళ్ళు తెచ్చుకుంటాం కదా, అలా ఆయన పట్టుకున్నాడు వెంటనే కమండలంలో. అదే చిన్న కమండలమా బ్రహ్మగారిది? అబ్బో అది పెద్ద భాండం. అది దాంట్లో కమండల భాండంలో ఆయన నింపేసి అదే నీళ్ళతో ఆయన పాదాలు కడిగాడు. అందుకనే బ్రహ్మ కడిగిన పాదము అక్కడ కడిగాడు ఆయన. ఆ పాదం, ఒక పాదము, పాదములు అనలేదు చూసారా, బ్రహ్మ కడిగిన పాదములు అనలా, అంటే ఒకే పాదం ఉంది అక్కడ, ఏకపాదం. అందుకనే బ్రహ్మ కడిగిన పాదము. ఆ పాదాన్ని ఆయన అప్పుడు కడిగాడు. ఆయన బొటనవేలు నుంచి, బొటనవేలు యొక్క వేలు గోరు నుంచి ఆ ఆకాశగంగా ప్రాదుర్భవించింది. అటువంటి ఆ నదిని ధ్రువుడు ఎంతో భక్తితో రేయింపవుళ్ళు శిరస్సున ధరిస్తూ ఉంటాడు. ధ్రువస్థానం చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఆయనే ముందు, ఆయనకే దొరికేది ఫస్ట్. ఆయనకు దొరుకుతుంది, మహాభక్తుడు కదా, ఆయనకు దొరుకుతుంది. దేవాంగనలు దేవతలు స్నానం చేశారు. మహావిష్ణువు అయిన తర్వాత దేవాంగనలు. ఆయన ఇది శుద్ధమైంది, అది నీరు, అది శుద్ధమైన నీరు. ముందు ఆయన బ్రహ్మగారు ఆయన పాదం కడిగారు. తర్వాత వచ్చాక దేవతలు పట్టుకున్నారు. దేవతలు పట్టుకుని దాంట్లో స్నానం చేశారు. వాళ్ళకి ఫస్ట్ సప్లై అయింది. వాళ్ళకి ఎవరికి? దేవాంగనలు దేవతలు, వీళ్ళకి మీరు స్నానం చేసుకోండి అని వాళ్ళకు వచ్చింది. తరువాత అవి ఆ నీళ్లు అభిషేక జలం మన మీద ప్రోక్షణ చేసినట్టుగా ధ్రువుడు దాన్ని పట్టుకున్నాడు. అబ్బా ఈ నీళ్లు మనకు వస్తున్నాయని ధ్రువుడు స్నానం చేశాడు. ఆయన శింశుమారంలో ఉంటాడు కదా పైన, మనం హరి సన్నిధిలో చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన ముందు ఆ నీళ్లతో స్నానం చేశాడు. ధ్రువుడు శిరస్సున ధరిస్తూ ఉంటాడు. తరువాత ఎప్పుడు ప్రాణాయామం చేసేటువంటి సప్త ఋషులు ఆ గంగలో స్నానం చేస్తూ గంగ నీటి బిందువులను తమ జడలలో ధరిస్తూ, వాళ్ళు తుడుచుకోరట. సప్త ఋషులు చెప్పారు విష్ణు పురాణంలో, గంగలో స్నానం చేసి ఆ గంగ తుడుచుకోరు. మనము ప్రోక్షణ అయిన తర్వాత వదిలేసేయాలి తప్ప, వరక్కుని ప్రోక్షణ అయిన నీళ్ళు ఎందుకు తుడుచుకుంటావు నువ్వు? వదిలేసే, ఏమవుతుంది? మేకప్ పోతుంది అని. పోతే పోయింది, ఏమైంది? ఒకరోజు మేకప్ పోతే ఇబ్బందే నీకు. తుడుచుకోకూడదు దాన్ని, ఆ నీళ్లు తుడుచుకోకూడదు. స్నానం చేసి నదిలో జుట్టు ఇట్లా అనకూడదు, ఆ జుట్టు నీళ్లు పడకూడదు. వాళ్ళు సప్త ఋషులు స్నానం చేసేసి తుడుచుకుంటే ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుందో అని తుడుచుకోరట వాళ్ళు. అలా జడలైపోతున్నాయట. ఏమి వర్ణన అండి అంటే, అది అట్లా అది కట్టుకుపోతున్నాయి, జటలు అల్లుకుపోయినట్టుగా. ఇది మర్రి చెట్టుకుంటాయి ఆ జడలు, అట్లా కట్టేసుకుంటున్నాయి. తుడకపోతే ఏమవుతుంది? ఉంటలుగా తయారై జుట్టంతా. అలాగే వాళ్ళు అట్లా, ఇదే ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం నాగబాబాలు, వీళ్ళందరూ అట్లాగే ఉంటారు. అలాగే పెద్ద పెద్దవి, పెద్ద చండాకోల్లాగా ఉంటుంది. ఒకటి కొడితే దాంతో చాలా కష్టం. అది రాగి రంగులో అయిపోయి తుడుచుకోరు వాళ్ళు. అట్లాగే స్నానం చేయటం, చుట్టేసుకోవటం అంతే. దాంతో నేను నీళ్లు కారుతూ ఉంటే వాళ్ళకి అదే హాయి, సంతోషం. ఒళ్ళు తుడుచుకుంటారు కానీ తల తుడుచుకోరు వాళ్ళు. అలాగే వదిలేశారు వాళ్ళు. మీరు ఆ పని చేయొద్దు, మళ్ళీ జలుబు వస్తుంది. స్వామిజీ చెప్పారండి అని జలుబు వస్తుంది. చక్కగా ఉండండి, ఇబ్బంది లేదు. అది సామాన్యుల్లాగా, సప్త ఋషులు అసామాన్యుల్లాగా ఉంటారు. వాళ్ళు సప్త ఋషులు అందుకనే చెప్పారు.
అది వాళ్ళు ఆ గంగ నీటితో చంద్రమండలం చూడండి ఎట్లా వస్తోంది నిదానంగా నిదానంగా. తర్వాత చంద్రమండలము ఎప్పుడు తడుస్తూ ఉంటుంది. చంద్రమండలం ఏంటండి ఇంత చల్లగా ఉంది ఎట్లా? వెన్నెల వస్తే బాగా చల్లగా ఉంటుంది ఎట్లా అని అంటే ఇది కారణము. ఆ ఆకాశ గంగ అక్కడ వచ్చి పడుతోంది. ఆహా ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ఆ ఆకాశ గంగ అక్కడ వచ్చి పడుతోంది, చల్లగా అవుతోంది, ఆనందంగా ఉంది. అట్లా కృష్ణపక్షంలో కాంతి క్షీణించిన తరువాత ఆ చంద్రమండలము ఎంతో కాంతితో వెలిగిపోతూ ఉంటుంది. కృష్ణపక్షంలో అంతా క్రమంగా తగ్గి 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 తర్వాత మళ్ళీ శుక్లపక్షంలో వెలిగిపోతూ అలా ఆ చంద్రమండలాన్ని కూడా తడిపి అక్కడ కూడా శక్తిని నింపి అలా ప్రయాణం చేస్తోంది. ఆకాశ గంగ వస్తోంది. గంగ ఇట్లా 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 పైన పారే గంగ ఇది, కింద పారే గంగ కాదు, పైన పారే గంగ ఇది. వస్తోంది ఆ గంగ అట్లా. గంగా నది ఆ శశిమండలం నుంచి జగత్తును పావనం చేయాలని మేరు పర్వతం పైభాగం పడి ప్రవహిస్తోంది. అది మేరు పర్వతం హిమాలయం అక్కడ పడుతోంది వచ్చి. మనకి తెలియదు అది, ఎప్పుడూ వర్షాలే అక్కడ. అంత ఘనీభవించినటువంటి గంగ అంతా ఎప్పుడో పడింది, అట్లా ఘనీభవించింది. అక్కడి నుంచే వస్తూ ఉంటుంది, ఆ గ్లేషియర్ నుంచే వస్తూ ఉంటుంది. ఆ మంచు గడ్డలు అక్కడి నుంచే వస్తూ లోపల ఊ అని వస్తుంది. గోముఖం చూసారా మీరు? గోముఖం అక్కడి నుంచి ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంది. ఏ నది యొక్క ప్రాదుర్భావాన్ని అంత వేగంగా చూడం మనం, గంగే. మిగతావన్నీ చిన్నగా వస్తాయి, గోదావరి కానీ కృష్ణ కానీ కావేరి కానీ ఇవన్నీ చిన్నగా వస్తాయి. తలకాడు, మహాబలేశ్వర, త్రియంబకం అంత చిన్నగా వస్తాయి నదులు. గంగ మాత్రం అట్లా ఊ అని వస్తూ ఉంటుంది గోముఖం నుంచి. తర్వాత గంగోత్రి దగ్గరికి వస్తుంది. గోముఖానికి చాలామంది వెళ్తారు, పెద్ద గుహలాగా ఉంటుంది, ఆ గుహలో నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. శివుడి జటాజూటం అది. ఒక జటాజూటం విప్పాడు ఆయన, తీసుకోరా అని ప్రీతితో ఆయన ధరించాడు, చెప్తారు తర్వాత. అలా ప్రవహిస్తోంది. సీతా అలకనంద చక్షువు భద్ర అనేటువంటి రూపాలతో ఉండి ఒకే నది 4 భేదాలుగా విభజించబడి 4 దిక్కులకు ప్రవహిస్తోంది. ఒకే నది 4 రూపాల్లో, ఈ పేర్లు అవన్నీ కూడా సీత అలకనంద, ఈ 4 పేర్లతో ప్రవహిస్తోంది. ఆ గంగా నది యొక్క దక్షిణపు పాయ అలకనంద. ఆ అలకానంద నదిని, దాన్ని శివుడు 100 సంవత్సరాలకు పైగా ఎంతో ప్రేమతో తన శిరస్సులో ధరించాడు. ఇది రహస్యం. ఆయన గంగా అహంకారము ఇదంతా ఊరికే బయటికి మనకి తెలియాలి కథ అని. ఆయనకి చాలా ఇష్టమైపోయి ఇక్కడే ఉండమ్మా బాగుంది అని చాలా సంతోషంగా. అసలే ఆయన విపరీతమైన తాపము కదా శివుడు అంటే, అబ్బో భయంకరమైన వేడి, అగ్ని. ఆయన ఇక్కడే అగ్ని పెట్టుకున్నాడు, చల్లగా ఉంది, ఉండు అట్లాగే ఉండిపోవాలి. కట్టేశాడు ఆయన, ట్యాంక్ బంధించేశాడు పైన జటాజూటంలో వచ్చి కూర్చొని అక్కడే అటు ఇటు అటు అటు అది కదులుతూ ఉండే కూడా ఈయన ధ్యానం, మహాయోగి. ఆయన అట్లా ధ్యానంలో ఉన్నాడు శివుడు. అది ఆ గంగా నదిని పరమ ప్రీతితో 100 సంవత్సరాలకు పైగా శివుడు శరీరంలో ధరించినటువంటి గంగా, అది సామాన్యమైంది కాదు. అటువంటి ఆ గంగ అలకనందా నది తరువాత శివుడి జటాజూటం నుంచి ప్రకటమై భూలోకంలో ప్రవహించి సముద్రానికి చేరింది. జై బోలో గంగామాతకి జై. ఒక భక్తుడి ప్రయత్నం అక్కడే ఉన్నది స్వర్గ గంగ. అక్కడి నుంచి రాలా, అక్కడ ఆగిపోయింది. వాళ్ళు వదల్లా, ఎవరికి వాళ్ళు పట్టేసుకుంటున్నారు, వదలట్లా. డ్యాములు కట్టేసుకుంటున్నారు అందరూ, బయట వాళ్ళకి రావట్లా నీళ్లు. ఇది అన్ని చోట్ల ఉండే ప్రాబ్లం లాగా ఉంది చూస్తే. బ్రహ్మాండం బయట వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు, బ్రహ్మాండం బయట వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు, తర్వాత వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు పెట్టుకున్నారు, వీళ్ళు వదల్లా. అప్పుడు భగీరథుడు ప్రయత్నం, ఒక భక్తుడి యొక్క ప్రయత్నం, సాధన. ఆ సాధనతో ఆ గంగా నది వచ్చింది ఇంత విశేషంగా. అది